Good morning, my dear students of 9th class. बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਪਟੰਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂ ਜਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਨੈਕਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਅਣੂ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਫ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਅਣੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਅਣੂ। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर यूअर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और सब तो पहले मैं गल करना चाहांगी कि बेसिकली एटम तक पहुँचने लिए कहना बहुत सौखा है परमाणु, पर परमाणु तक पहुँचने लिए बहुत टाइम लग गया सानू, बहुत कुछ जिहड़ा है सानू एक्सप्लेन करना पिया साइंटिस्ट नू। तो जिहदे करके की होया कि अज जिहड़ी प्रॉब्लम है, जिहड़ी ये साइंटिस्ट ने जिथे तक पहुँचे साडे को जो भी जिहड़ियां वर्जनस है वो मतलब किन्ना टाइम लग गया साइंटिस्ट नू इत्थे पहुँचदे ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਅਣੂ ਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਟਮ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਵੰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਕੰਨੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਕਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ that we shall get smaller and smaller particles when we divided matter। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਡਿਵਾਈਡ, है ना, उन्होंने we shall get smaller and smaller particle, यानी कि जे तुसी एक मैटर नू जेड़ा छोटे छोटे भागां दे विच डिवाइड करी जाओगे, एक चीज़ नू, एक पदार्थ नू, ते वो अल्टीमेटली तुहानू एक इदां दी चीज़ मिलेगी जेड़ी कि स्मॉलर पार्टिकल होएगी, ठीक है ना, स्मॉलर पार्टिकल होएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ते ये चीज़ नू लैके जेड़े साइंटिस्ट है वो अगे चले ते वो चीज़ नू लैके उन्होंने पहुंचे। तो बेटा उस विच जेड़ी पहली उन्होंने चीज़, जेड़ी पहली उन्होंने मन के चले कि वो ये सी कि मतलब जेड़ा मैटर है, जेड़ा पदार्थ है, that these particles are normally exist in combined form which gives us various form of matter। कि जेड़े होर साइंटिस्ट सी कोई उन्होंने एलैबोरेट किया कि जेड़े आम तौर ते संयुक्त रूप विच मिलते हैं, जेड़े सानू समझाया गया जो सानू पदार्थ दे वख-वख रूपां दा प्रदान करते हैं। मतलब इनू एक्सप्लेन करन लई बहुत सारे फैक्ट्स दिते गए ते जिहदे करके की होया कि अल्टीमेटली वी नो आपा पहुंचे परमाणु तक, आपा एटम तक पहुंचे, परमाणु तक पहुंचे। ठीक है बेटा, एक एशियंट ग्रीक फिलासफर सी डेमोक्रिटस ते लेकोपियस, इन्हां ने की सुझाव दिता, लियोसिपस, इन्हां ने सुझाव दिता कि पदार्थ नू वंडदे जाइए। You know matter, if we go on dividing matter, what is matter? Matter is padarth. A stage will come when particles obtained cannot be divided further। मतलब कि कोई चीज़ है उन्हों तुसी किन्ना आ मान लो जी मैटर है, उन्हों तुसी अल्टीमेटली जिन्ना मर्जी डिवाइड कर लो, एक टाइम इदां दा आएगा कि ओदी जेड़ी डिवीजन है ना बेटा वो फर्दर नहीं पॉसिबल, यानी कि वो एक पार्टिकल बन जाएगा जिदी फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होएगी एंड दैट ऑल दीज पार्टिकल्स आर इनडिविजिबल। ठीक है, पंजाबी मीडियम ये पार्टिकल्स यानी ये पदार्थ ना वंडन योग रह जाएंगे। ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस, सारा कुछ एक दार्शनिक विचारां ते सीगा कि यू कांट से कि इहदा कोई होंद सी
ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਟ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾय ਦ ਐਂਡ ਆਫ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ, 18ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਿਆ, ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਇਆ difference between elements and compounds are naturally become interested in finding out how and why elements combine, कि ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ elements ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੱਤ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੈਵੋਸੀਅਰ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਅ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਯੋਜਨ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਟਮਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੱਤ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਨ। ਮਾਸ ਇਜ਼ ਪੁੰਜ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਮਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਨ। ਪੁੰਜ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ XY ਦੇ ਨਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ 3 ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, X 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ 1.25 ਗ੍ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਧਰ Y 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ 1.43 ਗ੍ਰਾਮ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ 1.22 ਗ੍ਰਾਮ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ 1.53 ਗ੍ਰਾਮ, ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਲੈ ਲਿਆ 2.07 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਆ 3 ਸੈੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ, 3 ਸੈੱਟਸ, ਹਨਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ। ਬੇਟਾ ਪੁੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਵਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾय ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ? 3 ਸੈੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਅੱਛਾ 3 ਸੈੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸੈੱਟਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਾਹਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 5% ਜਿਹੜਾ ਹੈ XY ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ 10 ml ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਸੈਟਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ Y ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ Y ਲੈ ਲਈ ਤਿਕੋਣੀ ਸੁਰਾਹੀ 'ਚ, ਕੋਨਿਕਲ ਫਲਾਸਕ 'ਚ। ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕੋਨਿਕਲ ਫਲਾਸਕ 'ਚ ਉਹਨੇ Y ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। X ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟਿਊਬ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਲਣ ਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਨਸ ਬਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਲਣ ਨਲੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ X ਸਬਸਟੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮਾਲ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟਿਊਬ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਨਿਕਲ ਫਲਾਸਕ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਥ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਨਿਕਲ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ Y ਤੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟਿਊਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ X। weight ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 1.25 ਗ੍ਰਾਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ 1.25 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਤੇ 1.43 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਨਿਕਲ ਫਲਾਸਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਹੈਂਗ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਲਨ ਨਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਨਿਕਲ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ? ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਵੇ ਦਾ ਫਲਾਸਕ ਵਿਦ ਇਟਸ ਕੰਟੈਂਟ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਭਾਰ ਤੋਲਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਤੋਲਿਆ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ X ਤੇ Y ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ weight ਕੀਤਾ। ਨਾਓ ਟਿਲਟ ਐਂਡ ਸਵਰਲ ਦਾ ਫਲਾਸਕ। ਹੁਣ ਫਲਾਸਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਇਆ। ਵਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾय ਸਵਰਲ? What do you mean by swirls? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਕਿ XY ਦੇ ਘੋਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਿਕਸਡ ਹੋ ਜਾਣ, that the XY solution get mixed, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰ ਨਾਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਈ weight ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਤੋਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? Do you think that the chemical reaction take place? ਕੋਈ chemical reaction ਹੋਈ? ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ chemical reaction ਹੋਈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿ ਕਾਰਕ ਕਿਉਂ ਪਾਤਾ ਮਾਊਥ ਤੇ,
does the mass change of the flask mass ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੁੰਜ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ, which states that ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Very important Punjabi medium for you. ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। created means ਸਿਰਜਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। I can write for you people, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ created mean ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਜਣ। ਸਿਰਜਣ ਮਤਲਬ ਬਣਨਾ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਨਿਊ ਕੈਨ ਫਾਰਮਡ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਜਣ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ, ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੀ also ਕਿ ਜੀ law of conservation of mass ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ, ਕੋਈ ਵੀ chemical reaction ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ that will remain constant, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ law ਉਹਨਾਂ ਨੇ explain ਕਰ ਦਿੱਤਾ। now what is next is your second law ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ explain ਕਰਨਾ ਹੈ, that is law of constant proportions, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ law of constant proportions ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਥਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, law of constant proportion ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ। ਲੈਵੋਜ਼ਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਇੱਕ ਲੈਵੋਜ਼ੀਅਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ many compounds were composed of two or more elements and each such compound had same elements in their same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it। मतलब ਲੈਵੋਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੈਵੋਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਿਕ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੀਨਸ ਯੋਗਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਯੋਗਿਕ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਉਹ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ, ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਤੱਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਨੁਪਾਤ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢੋ ਜੀ। what you mean by ਅਨੁਪਾਤ, you mean by ਅਨੁਪਾਤ is ratio, ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ constant proportion ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ constant ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। in the compound, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟੂ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ 1:8 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਬੇਟਾ, ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NH3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, NH3। ਅਮੋਨੀਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, that is 14:3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਲੈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੱਢਿਆ, this led to the law of constant proportion। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ law of constant masses, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ law of ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is law of conservation of mass, ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ law of constant proportion। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ, in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੁੰਜ ਚ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗਿਕ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੁੰਜ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਪੇਪਰ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਲਾਅ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ
ਆਪਣਾ law of chemical combination ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ law of conservation of mass, ਔਰ ਉਹਦੀ definition ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। law of conservation of mass ਦੀ definition ਬੇਟਾ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। what is law of conservation of mass? it is that law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। similarly ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ law of constant proportion ਦੀ definition, and it is the law of constant proportion states that in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? what you mean by this thing? that ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੌਗਿਕ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੁੰਜ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Now what is the next problem which is faced by the scientist? ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਨ ਡਾਲਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਬੇਸਿਕ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਡਾਲਟਨ ਪਿਕਡ ਅਪ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ। ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ, ਹਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਣੂ ਨਾ ਵੰਡਣ ਯੋਗ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ took the name of atom as given by the Greek and said the smallest particle of matter are atom। ਪੇਪਰ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। which is the smallest particle of matter? atom, compound, mixture, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? the smallest particle of matter is called atom। ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? the smallest particle of atom is ਜਿਹੜਾ matter is called as atom। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਲਟਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿਤੇ ਬੇਸ ਸੀ? ਡਾਲਟਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਬੇਸ ਸੀ law of chemical combinations ਤੇ। ਦੋ law ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਜੀ, law of conservation of mass and law of conservation of constant proportion। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਦੋ law ਪੜ੍ਹੇ? law of chemical combination ਦੇ ਅੰਡਰ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਯੋਜਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਡਾਲਟਨ atomic theory provided an explanation। ਹੁਣ ਡਾਲਟਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਐਟਮਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੇ। ਤੇ ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਟਮਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਦਿੱਤੇ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਲਟਨ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ, all matter whether an element, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, that is composed of small particles called as atom। कोई भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पेपर च क्वेश्चन आएगा, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन दे परमाणु सिद्धांत लिखो। ठीक है। तो बेटा तुसी आ 6 पॉइंट्स देने हैं जेडे मैं हुण तुहाडे नाल सारे डिस्कस करने हैं। लेट अस डिस्कस दीज पॉइंट्स। पहला पॉइंट, all matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in a chemical reaction। पंजाबी मीडियम नोट करो, सारे पदार्थ परमाणुओं तो बनते हैं। एटम मीन्स परमाणु। सारे पदार्थ तुहाडे किदे तो बनते हैं? सब तो छोटा जिहड़ा सानू जिहड़ा इनडिविजिबल है, ना वंडन योग है, दैट इज योर परमाणु। की है? परमाणु। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਐਟਮਸ are indivisible particles, ਨਾ ਵੰਡਨ ਯੋਗ, which cannot be created, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ during a chemical reaction। ਪਰਮਾਣੂ ਨਾ ਵੰਡਨ ਯੋਗ ਸੂਖਤਮ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। फर्स्ट लाइन च तुसी लिखो all matter is made up of tiny particles called as atom। सेकंड च लिखो atoms are indivisible। Indivisible means they are neither created nor destroyed in a chemical reaction। थर्ड गल करनी चाहांगी, atoms of given element are identical in mass and chemical properties। किसी एक तत्त दे सारे परमाणु पुंज ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੱਤ ਮੀਨਸ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੰਜ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ atoms of different elements have different masses
एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज। हुण बेटा एटम ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स मतलब हाइड्रोजन का जो मास है वो क्लोरीन का नहीं होएगा, ठीक है ना। सारे तत्तां दे जिहड़े एलीमेंट्स है ना, एलीमेंट्स है जिहड़े तत्त है उन्हां दे जिहड़े एटम्स है परमाणु है उन्हां दे पुंज भी वखरे होणगे, उन्हां दीयां कैमिकल प्रॉपर्टीज भी वखरीआं होणगीਆਂ। वट इज फिफ्थ पॉइंट पंजाबी च मैं इहनूं बोल दिंनी आ, वख-वख तत्तां दे परमाणुआं दे पुंज अते रसायनिक गुण वख-वख होणगे। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ इज एटम कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। वख-वख तत्त दे परमाणु आपस विच एक छोटी पूर्ण संख्या दे अनुपात विच सहयोग करनगे, मीनस कि जिदा 1 मॉलिक्यूल होदा 2 मॉलिक्यूल होदा सो ऑन, ठीक है। अच्छा जी, सिक्स्थ पॉइंट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी यौगिक दे परमाणु दे सापेक्ष संख्या ते किस्मां निश्चित हुंदियां कि जिदा आपां हुण हाइड्रोजन वाटर च किया तां देयर इज अ प्रॉपर अनुपात कि 1:8 दी रेशियो दिखदा पिया ना तुहानूं, ठीक है ना बेटा। ये दो जिहड़े लॉज सी ओदे तो डाल्टन ने अपने सिद्धांत दित्ते, ठीक है ना, ते ओदे करके ही ये जिहड़ा है बेसिकली परमाणु अते अणु का कंसैप्ट जिहड़ा है अगे वधिया, जो तुहाडे नाम जो तुहाडे चैप्टर का नाम भी है। ते बेटा हुण नैक्सट लैक्चर च मैं तुहाडे नाल की लैणा, अज मैं बहुत इंपॉर्टेंट 2 लॉज लए डाल्टन की थ्योरी लई। वट आई विल टेक इन माई नैक्सट लैक्चर, नैक्सट लैक्चर च मैं लवांगी वट इज एन एटम, बेसिकली परमाणु की है, ठीक है। वट इज एन एटम मैं लवांगी हाउ बिग आर एटम्स, ठीक है। उस तो बाद असी जानांगे कि आपां उन्हां नूं किद्दां जिहड़े सिंबल्स दित्ते, फिर आपां एटॉमिक मास बारे जानांगे, एटॉमिक नंबर बारे जानांगे, इलैक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स किद्दां कढने हैं, किद्दां फार्मूले बने। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो मेरे नाल बने रहो ते ये चैप्टर नूं आपां कंटिन्यू रखांगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।